फतेह कराती चोण, मगर जेड़े फसे आ अज आपां उन्हां नूं कड्ढण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए। फस किहड़े गए? जेड़े हलकिਆਂ चों कांग्रेस जित्ती आ फार्म भराए घर घर नौकरी दे, इन्हां नूं पुछिओ जिन्हां दे फार्म भरे मिली नौकरी? मैनूं लगदा दूर दी गल छड्डो, साडे विरोधी जिहड़ा उहदे आंढी गवांढी नूं मिल गई, इन्हां नूं मसां नौकरी मिली है 4.5 साल जा के। हाल ये देख लो कि कैबिनेट च फैसले की हो रहे अज के जमाने च कि नौकरी मिलू। लोड़वंद किनू दसदे? रवनीत बिट्टू MP, ओदा भरा MLA बेअंत सिंह दा पोतरा लोड़वंद उन्हां नूं लभ्या ते ओदा भरा लभ्या जिहड़ा पढ़ाई लिखाई च भी फेल, पढ़िया लिखिया भी नहीं सी। आम न्याणे नूं कह दिंदे आ कि तू पढ़िया घट है, ते ओदे वेले कानून क्यों बदल गया, मगर ओनू चक के रातों रात डिप्टी लाता। ये हालात ने। और दूजा किहड़ा आ प्रताप सिंह बाजवा ते फतेह जंग सिंह बाजवा, फतेह दा मुंडा। मेरे वीरो, फतेह बाजवे नूं किसी चीज़ की घाट है? मैनूं तां ये नहीं महसूस होया कि वह मुंडे नूं ना शर्म आई इंस्पैक्टर की नौकरी लेंदे हुए। मैनूं लगदा किसी वजीर नहीं कहता, कहंदा जी 5 करोड़ की तो गड्डी ते चढ़ के आऊँ ते थानेदार की फिर नौकरी किवें करूँ, मगर उन्होंने भी देता। क्यों? क्योंकि लोड़वंद सी। कहंदे थोड़े चो तो कोई लोड़वंद नहीं, जिन्ने न्याणे तुरे फिरदे पिंडां च इन्हां च कोई लोड़वंद नहीं। ਉਹਦੇ ਲਈ सारे कानून छिके दे ढंग ते ਉਹਨੂੰ नौकरी दे दी। और अगली नौकरी किहनूं दित्ती? ਜਿਹੜਾ वजीर रह चुकिया 5 वारी MLA बन चुकिया, ਉਹਦੇ मुंडे नूं नायब तहसीलदार लाता। ये हालात बने पंजाब दे। और चलो नौकरियां दे मसले च नहीं मैं लंबी गल करदा, पता तुहानूं सारा कुछ है। जिहदे फार्म भराए एक नूं नौकरी मिली। आ मजीठे ही पुछ लो, तो आप दूर जाने की लोड़ नहीं। इत्थे इन्होंने किहड़े घट फार्म भराए, इत्थे तो दुगने भराए सी ना कि मजीठीए नूं रगड़ना ही रगड़ना है। मगर तुसीं सियाणे निकले और रगड़े च नहीं आए। मेरे वीरो, अज हर वर्ग अज रोज धरना लगता। किसी दिन अखबार की कोई खबर पढ़ी है कि फलानी यूनीयन ने धरना नहीं मारिया? धरना काहदे लई मारदे आ? जिहड़े कच्चे मुलाजम सी उन्हां नूं कहता तुहानूं पक्के करांगे पहली कैबिनेट। हुण तां अखीरली कैबिनेट की वारी आउंदी है। सरकार तां वैसे वेंटीलेटर ती आ, पता नहीं कदों डिग जे। खरीदो फरोख्त कैबिनेट च शुरू हो गई है। लै मैनू वोट पाएगा तो तेरा न्याणा इंस्पैक्टर, मैनू वोट नहीं पाएगा तो तेरे न्याणे दी पूछा तां। कम तां ये बनया पे, कित्थे चलू कम इस तरह? मेरे वीरो, ये हालात खरीदो फरोख्त ते किते होर नहीं वेखे। कैबिनेट चों फैसला हो रहा कि जेड़ा MLA नाल है ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ नौकरी मिल रही है। करप्शन है, ये ठगी है, ये पंजाब के लोगों नाल धोखा मगर शरेआम वज रही है। इसलिए इन्हां हालातां बारे तां की कच्चे मुलाजमां नूं कहा सी तुहानूं पहली कैबिनेट च पूरा कर। पक्के तां नहीं, और डांगा जरूर खा लिया उन्होंने, पग्गां लवा लिया, डांगा खवा लिया, धीआं भैणां नाल बदसलूकी हो गई। अज तक धरना चलदा, पक्के नहीं हो। यही हाल जिन्ने ठेके दे मुलाजम सी या सफाई कर्मचारी सी, कोई सी किसी की गल नहीं सुनी गई है। चलो मैं इस च नहीं जाता। अज जिस मकसद नाल आए हैं, पहला तो तुहानूं बधाई है कि अपने बोलण तो पहला उन्होंने बिजली वालिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ समझ आ गई अज तवा साडे ते है। पहला कहंदे जनरेटर चलदा सी, हुणे बत्ती छड्डती। आ मैं उन्होंने मुंडे नूं पुछया, मैं कहा जनरेटर की आवाज़ आउंदी? कहंदा सर जनरेटर की काम चला रहे सी। कहंदा साडा भी जनरेटर ते सी ते उन्हां दा भी जनरेटर ते सी। कहंदा लगदा हुण तुहानूं पता लग गया, तुसीं बोलना ते उन्होंने बत्ती छड्डती पिछों। हाल वेख लो की बने आ। एक पासे कहंदे सी असीं किसानी करजा माफ करांगे, करजा कुरकी खत्म, फसल की पूरी रकम इन्हां दा स्लोगन सी। जिन्हें एक बंदे को कप्तान ने आप फार्म भराए सी, मैनू हाले तक वह नाम याद है, बुद्ध सिंह कोटली सूरत मलिया का, वह करजा माफ नहीं होया। अपना तो इत्थे लोकां दा किहड़ा माफ होना सी, मगर माफी तो की मिलनी सी? जेड़े बिजली दे बत्ती दे रेट बादल साहब वेले 4.5 रुपये
तो 5 रुपए तो थले थले सी, अज किन्ने हो गए? अज 10 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए तक यूनिट बिजली की खपत के हिसाब नाल ओहदा रेट हो गया। और मेरे वीरो आ मजीठे वालिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ पता, ਮੈਨੂੰ लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ मतलब ਚੀਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਚ ਜੇ ਕੰਮ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੋਤ ਸੋ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ट्रांसफार्मर फुकदा मगरों सी नवा पहला पहुंच जाता सी। हुण 15-15 दिन हो गए लोगों नूं लाइनां 'च लग्गियां नूं ते ट्रांसफार्मर मिलदा नहीं, जद के सब नूं पता है ये झोना कणक पहली वारी लगन लगी इत्थे। ये पंजाब दा सूबा चलदा ही खेती प्रधान सूबा चलदा ही झोने कणक दी फसल ते इहदी इकानमी सारी इहदी अर्थ व्यवस्था किसानी ते निर्भर है। ते जे किसान वीर मर गए ਜਾਂ किसान ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ? ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਤੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਸਾਡਾ 20 ਦਾ ਇਹਨੂੰ 50 ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ 60 ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਦਾ ਕਰਦੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਲਟ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕੀਤੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਵਰਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਤਾ, ਬੋਝ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ। मैं वो तो इसलिए रख लिया, उन्होंने पता सी मैं रखन वाला तो आपकी जान बचाने रख लिया। मगर झूठ की भी कोई हद होती है यार। तुसी लोकां दी नुमाइंदगी करते हो, तुसी लोकां दी आवाज़ हो, गल तो सही करनी पैनी कि झूठ की काम चलू। देखो डीजल पेट्रोल के रेट वधे आ, ये कटने चाहिए। मगर की ये नहीं सच्चाई कि जे सेंटर टैक्स लाउंदी है ते नाल फिर सूबा सरकार भी टैक्स लाउंदी? किसी नूं पता इत्थे कि जिहड़ा टैक्स सूबा सरकार लाउंदी है साल च किन्नी कमाई करती है पेट्रोल ते डीजल ते टैक्स ते? पता किसी नूं कि नहीं पता जी? है कोई? इसलिए आपकी गल च वाधा कर लो, किन्नी कमाई करते हैं? 8,000 तो 10,000 करोड़ रुपया सालाना ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ? 100 ਰੁਪਈਆ। 100 ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ 101 ਰੇਟ ਕਰਤਾ। 100 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 101 ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ 92 ਰੁਪਏ ਕਿ 93 ਰੁਪਏ, 10 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਣਾ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ जो है 93? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੁੱਲੋਂ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 93 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿੰਨਾ? ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ? जिते सेंटर सरकार तेल लेंदी ओहदा रेट है 29 रुपए 65 पैसे। 57 रुपए तो वध ये टैक्स लाउंदी। और इसे तरह डीजल ते 47 रुपया टैक्स। 47 घटा लो ते डीजल का रेट 47, 93 चो 47 घटा दे, असल रेट वो होना चाहिए। दोवें सरकारां चाहे सेंटर दी है चाहे सूबे दी है। तो उत्थे मैं वित्त मंत्री नूं भंगड़ा पाउंदे वेख्या जिद्दन डीजल पेट्रोल का रेट को वधे, क्योंकि इहनूं तां खुशी चढ़ जाती है कि अज साडे खजाने च
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਵਧੂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਨੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆਊ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਮਾਰੋ, ਮਗਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਕੱਢ। ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਿਰਾਜ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਆ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲਾਲ ਪੱਗ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੱਲੜ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੱਲੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਖਬਰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਫੜ, ਆ ਪੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਲੋ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਵੈਸੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਘੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੱਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਰ ਇਹ ਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖਬਰ ਕੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਯਾਰ ਕਣਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬੱਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ 2007 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਆ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੋ। ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਚੜ ਗਏ ਗੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸਲੂਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਗੜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲੂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਕਪਤਾਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਕੀ ਕਹੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਕਲੋ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ
कल एसी कमरे च बैठे सी। मीटिंग की एक फोटो आई है कि सारे ਜਿਹੜੇ शहर के साडे हिंदू भाईचारे ਜਿਹੜੇ MLA लीडर ने उन्हां नाल मीटिंग हो रही है कैप्टन साहब की, आप एसी च बैठे है ते फरमान जारी करता निकल उथों कि जी एसी ना चलाओ हुण 2 दिन। मामा तू आपदा भी बंद कर लै फिर, तैनूं की वखरी तुहानूं इन्हां नूं गर्मी फिर घट लगदी है जिहड़े दूजिआं नूं आर्डर करी। आ वीडियो छोटी जी तुहानूं दिखनी नहीं, आ वीडियो आई है कल दी, आ मैं भेज दूंगा। इस दिखनी नहीं तो स्क्रीन लाउनी चाहिए, साडी गलती सी। इस तसल्ली हो रही है, मीटिंग करी जाते। और देखो पंजाब के लोगों को रोजगार मिलना कित्थों है? ਜਾਂ ਤਾਂ खेती प्रधान सूबा ते ਜਾਂ खेती ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬੁਲਾ ਛੱਡੇ, ਬੱਤੀ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। और 8 घंटे बत्ती पिंड नूं पहुंचदी सी मोटरां दी। अज हालात की है कि जाके 3.5 घंटे बत्ती आउंदी है और कोई टाइम नहीं। मैनूं याद है सब्जी अपने इलाके 'च बड़ी लगदी है, मैनूं कह के जांदे सी कि साडा टाइम पक्का करा दे, और जो कह के जांदे सी आ नागां वाले बैठे आ उसे तरह काम लागू हो जाता सी। अज की हालात है, टाइम 9 बजे का आंदा बंदा जां तां बंबी के किनारे बैठा रहिंदा कि हुण आई हाय बत्ती, हाय बत्ती, हाय बिजली। वो आउंदी नहीं, मगरों हाय हाय करके मुड़ आउंदा रात नूं। और राह हुण हाय हाय तां विचारे जिन्हां नूं पिंड 'च होना जां अपना खेतां 'च होना चाहिदा सी, वो सड़कां ते बैठे। क्यों कि 8 घंटे की सप्लाई की जगह 3.5-4 घंटे सप्लाई आ रही है। और मेरे वीरो अज तुहानूं पता जिहड़ा पावर सरप्लस सूबा सी, अज की हो गया, पावर की घाट हो गई है। 1500 मैगावाट सिर्फ ये सीजन है। अगले साल यदि डिमांड फिर वधनी है, मतलब अगले साल ये 2200 ते पहुंच जू। अगले साल उतो 700-800 मैगावाट डिमांड, फिर हर साल डिमांड वधदी है। हौली हौली 3 साल च जिथे 2007 तो पहला वाली स्थिति सी वो पैदा हो जू। ते जद बत्ती ना आऊ ते फिर कोई इंडस्ट्री आऊ, फिर कोई काम चलू। क्योंकि सब तो पहली मंग किसी दी भी, चाहे किसी ने शोरूम बनाउणा, किसी ने कारखाना लाउणा, किसी ने कोई काम करना, सब तो पहली सहूलत वो भालदा सड़क दी, पानी दी ते बिजली दी। ते बिजली तो फिर मुकाती, फिर काम कित्थों चलू? और ये हाल आ वड्डी वड्डी अखबारां 'च लग्या। 1 यूनिट बत्ती दा, 1 यूनिट पिछले 4.5 सालां 'च इन्हां ने एक ऐड नहीं कीता। और मेरे वीरो आ बिजली की मार कली किसानों नूं नहीं, आ भी खबर लगी सी 9 साल बाद लगन लगे अन्न लाले बिजली के कट। पहला सुनी दी नहीं सी गल, ये अखबारां लिखण लग पियां ने। और वेखो झूठ किड्डा बोलदे आ, हर गल ते झूठ ते सिवाए कुछ नहीं। ये गल करते हैं कि देखो जी बादल साहब ने फैसले कहते जी बिजली के गलत करते। जे बादल साहब के फैसले गलत सी तो उदों 4.5 रुपए बत्ती किवें आउंदी सी? फैसले सही सी, मगर नीयत थोड़ी माड़ी है। तुसी मुनाफा कमाउण लग पे कांग्रेसियो। अज तदे बत्ती का रेट जिहड़ा उदों 4.5 सी, अज 9 रुपए 10 रुपए ते पहुंचाता। थोड़ी नीयत माड़ी सी। असीं तां बिजली दे नवीआं लाइनां खिचतियां, ग्रिड बनाते, ट्रांसफार्मर चढ़ाते। आ 4.5 सालां च तां तुहाडे कोलों एक लाइनां ते ग्रिड दूर दी गल है, एक नवां ट्रांसफार्मर नहीं लवाया जांदा। तुहाडी सोच ही नहीं। जंगल चों बाहर आउणा नहीं, जंगल च मंगल होया पिया। चीकू सीताफल तो गां अगली गल नहीं चलदी ते लोकां दे दर्द ने किहनूं समझना? मेरे वीरो अज सिर ते सिर्फ कुर्सी की गल जां आपदी जान बचाउण दी गल लगी। और एक होर आए आ तुहानूं ठग्गण वास्ते। वो भी इन्हां दा कह दईदा सी ना कि कहावत जी बनी है कि बनारस के ठग, दिल्ली के ठग तो उतों भी वड्डे। मैनूं नहीं समझ आई आ गुरवेल सिंह आपदे पिंड तां सहूलत दवे ना, मैं कहना अलकड़े तां नहीं, तूं झंडे दे दूं। किसी ने मनना इहनूं अलकड़े च? फिर ਉਹ ਹਾਲ केजरीवाल ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ। 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਮਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਆਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ
ਵਰਦੀ ਵੁਰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਆਪਦੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭਾਲਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਿਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਖੱਟੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੱਟੜੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਪਰਮਾਰ ਸਾਡਾ ਆਈਜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਾਰ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚਲਾ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਯੁਗੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਮੇ ਹਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 84 ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾੜਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ, ਕੁੱਕਰ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤਦੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ? ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? 32 ਦੇ। ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, BC ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਭਾਊ, ਤਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ 200 ਯੂਨਿਟ, ਜੇ ਦਿਲ 201 ਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ 201 ਦੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। SC BC ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਜੇ ਬਿੱਲ 201 ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ 200 ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੁਰਵੇਲ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਲਕੜੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਝੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੰਨੂ? ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਸਰਪੰਚੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੂੰ MLA ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੂੰ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ SYL ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੇਰ ਬਦਲਤੇ, ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ SYL ਦਾ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। SYL ਉੱਤੇ 3 ਬਿਆਨ ਛੱਡਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, 10,000। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
देश च कला इक्को सूबा है जिथे बिजली का बिल बंबिया का माफ है, वो पंजाब सूबा है जिन्होंने शुरुआत सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने की। इस तो ही मनशा साफ हो जाती है। पता उत्थे की रेट लगता, मैं रेट चार्ट तुहानूं विखा दिना, विखाइओ कागज नहीं वो वड्डे वाला दे। मेरी गल कदे कच्ची नहीं हो, किते कोई पुछ लैंदा। आ मैं बिजली का कढ़ा के लिया, उत्ते पढ़ लो की है। इलैक्ट्रिसिटी टैरिफ शेड्यूल फॉर 2020-2021 ये दिल्ली दियां ने रेट। और किन्ना लाउंदा दिल्ली च? पहला तो 125 रुपये पर किलोवाट। तू ला लेगा हिसाब, रब दे हिसाबी किताबी ज्यादा हैगा। हसदे किहड़ी गल्लों? ये हिसाब किताब नाल ही तो क्यों मल्ली साहब है। तो वैसे तुसी भी बड़ा थोड़ा रंग एवें ना हत्थ कर दिया करो, मैनूं पता सब दियां रमजां मैं पछाणदा। 125 रुपये किलोवाट फिक्स चार्ज पहला लैंदा है, और उहदे उत्तों दी 1.5 रुपया किलोवाट फिर ये बिल लैंदा। मतलब कि जे तुसी 20 हार्स पावर की मोटर लाउणी पवे, पहला 2000 रुपया का फिक्स चार्ज जमा कराओगे, ये हर महीने का कराउणा पैंदा है। और फिर 1.5 रुपए के हिसाब नाल कोई 1000 रुपया, 500 तो 1000 रुपया किलो दी मोटर के हार्स पावर के हिसाब नाल तुहाडा बिल आउंदा। हुण जिहड़ा दिल्ली ये सारे ड्रामे करदा होवे ते उन्हें थोड़े प्रति आके साफ होना। और उत्थे जिहड़ी दुकानां दे, क्योंकि सब तो वध दुकानां ने बिजली का रेट सब तो वध दुकानां नूं लगदा, इंडस्ट्री नूं लगदा, स्मॉल इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री। इसलिए मैं जिहड़ी गल कहना चाहुंदा कि जेड़े आके इत्थे ड्रामा करदे ना तो भी सुचेत रह जाओ, पुछ लिओ दिल्ली करदे की हो तुसीं। ये केवल ते केवल सियासत तो शुरू हुई है। और अज जिहड़ी मैं गल तुहाडे कोल लैके आया सी, शरारत पंजाब ने की कीती, डबल फायदा कर गई सरकार आपदा। एक पासे तो जब बत्ती घट दिंदे ते इन्हां दी सबसिडी बचदी है। तुहानूं ये पता नहीं होना कि पंजाब च जदों बादल साहब ने सबसिडी देनी शुरू की बंबिया दे बिलों की, ते नाल SC BC ते इकनॉमिकली वीकर सैक्शन BPL नूं जिन्हों आपां कहदे ने 200 यूनिट माफ कीते, इहदा सालाना जिहड़ा बिल लोकां नूं भरना पैंदा सी मगर सरकार दिंदी सी, वो 10,000 करोड़ बनदा। सबसिडी पंजाब च 10,000 करोड़ है, ते दिल्ली कितनी सबसिडी दिंदा? 1,000 करोड़। ते मतलब की निकलदा इहदा कि 9,000 करोड़ सालाना फायदा वध बादल साहब ने 2007 तो पहला ही देना शुरू करता सी। 97 च कुछ शुरू करता, 2007 च कुछ होर शुरू करता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ तक वापस नहीं जा सकिया। मगर ਜਿਹੜੀ गल मैं करदा सा, देखो दोहरी मार मारी। एक तो बत्ती की सप्लाई जब घटती है तो सबसिडी बचती है, और जदों डीजल की खपत बढ़ती है तो वैट की कलैक्शन बढ़ती है, टैक्स की। तो सरकार तो खुश हो गई कि सबसिडी घट देनी पई, डीजल लोगों ने वध वरत्या ते सानू टैक्स तो वध कमाई होगी, कमाई कर गई उल्टा। इसलिए अज बत्ती नहीं आ रही क्योंकि सोच बेईमान होगी। नहीं था लोग डीजल ना बालन। अज एक मैं कल असी डिमांड की है कि जां अज हालात जिन्हां ने झोना अपना वाहना शुरू करता है, अपने तो शायद जिले च हले हालात शुरू नहीं होए, कई थावां ते हो गए हैं, उन्होंने पर किले उन्होंने 20 तो 25,000 रुपया मुआवजा दिता जाए। जे बत्ती इसे तरह 8 घंटे की जगह 3.5 घंटे कली आऊगी तो बाकी फसल की साम संभाल ली उन्हें जनरेटर वरतना पैना है। और नवा विधि बोझ लोगों ते 3,000 करोड़ का किसानों ने डीजल ही वध फूक छड्डना जे बत्ती ना आई, तो ओहदा हरजाना भी सरकार नूं लोकां नूं पर किले के हिसाब नाल कुछ देना चाहिए या बत्ती पूरी दे दें। और इसे तरह जिहड़ी होर गल्लां सन कि अज बत्ती दे करके आपां वड्डा धरना लाया। मेरी तो यही बेनती है तुहानूं कि जो अज हाल वेख लो की होया, 2 साल कारखाने अगे नहीं चले और नवा फरमान जारी करता कि 2 दिन फिर हुण हर हफ्ते बंद रखियो। जे कारखाने बंद रह गए, अज जिन्ने इत्थे जिवें क्वालिटी चलदी है ना दवाइयां वाली फैक्ट्री च वेली हो गई, ते जेडे 2-4 मुंडे उत्थे लगे वो भी काम छुट्टी हो जानी। ते जे छुट्टी हो गई तो मार किहनूं पैनी है? पंजाबी नूं। मेरे वीरों इहे जे फैसले जिहड़ा 2 साल कारखाना बंद रहूगा, ओती भी किश्तां ने, उन्हें भी कर्जे लए आ, उहदे कर्जे कित्थों लाउणे आ? मगर जे सोच ही माड़ी हो जे, एक हम तक किहड़ा फरमान है अज दफ्तरां नूं कढता सरकारी दफ्तरां नूं कि तुसीं 10 तो 2 बजे दफ्तर लाउणा,
2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆ ਬੱਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸੀ। 29/6 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਗੱਲ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਕ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਛੱਡੇ, ਕਪਤਾਨ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੱਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 30/6 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 1/7 ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਟ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਛੱਡਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੱਖੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲਿਆ ਕਰ ਸਿਕੰਦਰ, ਆਪ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਕਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਦੀ ਸੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਫੋਟੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਬੱਤੀ ਫੇਰ ਘਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਦ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜਾਗੂਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਨਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ। ਆਹੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਆਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਕਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਦਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕੀ ਆ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ 300 MP ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਐਡੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਐਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। 70 MP ਕੱਲੇ 80 ਚੋਂ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 90% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਲਟ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਊਸ ਤੋਂ। ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 50% MP ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ। ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਬਸਪਾ ਨੇ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੈਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਡਬਲ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਓਏ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਗਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੁਛ, ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੀਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਐਨ ਠੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਡੀਸੀ ਮਾਰਦੇ ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਕਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਾਂ ਚਕਾਈਆਂ। ਕੋਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੜ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਆ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਕੋਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਆ। ਮੇਰੇ 2 ਡੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਕਈ ਡੀਸੀ ਮੇਰੇ ਖਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਡੀਸੀ ਰੱਖੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਦਿਨ ਖੜ ਜਾ ਲੈ। ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤੇ ਭਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਉਹ ਖੜ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਮਗਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਮਜਾ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਆ ਬੜਾ ਪੱਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਲ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੱਪ, ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2-3 ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆ ਪੜਦੇ ਚਲ, ਆਹ ਪੜਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ? ਔਖੇ ਸੌਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਜਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਮਾਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਜਾਓ, ਕੈਪਟਨ ਭਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।